Hello students, so we'll solve from the cash price is not given. So in that ledger accounts, so cash price not given ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ we'll solve from the ledger accounts. Okay, same ledger account ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, same processes from the ledger account. Preparation of ledger account is same, only from the calculation of cash price should be different here. Okay, so Mahavir Transport Limited Haveri purchased a vehicle on hire purchase system. The term of the payments are following. So that is 1/1/2011. So signing the agreement is 32,000. Then first installment 44,800, second installment 41,600, third installment is 38,400, and fourth installment is 35,200. Then the depreciation is charged at 20% per annum on the reducing balance method. Reducing balance method ಮೇಲೆ ಇದೆ depreciation. Then interest is to be calculated at 10%. So interest rate ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10% ಇದೆ. Then ascertain the cash price ascertain ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then prepare vehicle account, hire vendor account, interest account and depreciation account in the books of Mahavir Transport Limited. So here cash price is not given in the problem. Okay, so first we will calculate from the cash price, then preparation of hire purchase chart, then we can prepare from the ledger accounts. Okay, so preparing from the hire purchase, first we have to prepare from the cash price. So cash price ಬೇಕಂದ್ರೆ first hire purchase price is equal to cash price plus interest. Okay, so whenever the hire purchase price is 100, then what is your interest rate is given in the problem. So interest should be on 10%. Yes, so interest should be 10. It means 110. That is your hire purchase price. Yes, okay, so now we have to calculate from the interest as well as cash prices. So first step, what I told you people, last in the ಹೋಗಬೇಕು. So last is 31/12/2014. Go from the 14. Yes, so interest on 31/12/2014. So amount should be 35,200 into 10%, 110. Okay, so ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಸ್ 35,500. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ 35,200. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 35,200 ಮೇಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ, 110 ಅಂದರೆ 3,200. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ 31/12/2014. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 35,200 ಮೈನಸ್ 3,200. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 32,000. Yes, 32,000 for the first year cash price. Then second step, interest on 31/12/2013. Okay, so 2013 calculation ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 2013 ಹಿಯರ್? ಸೊ 2013 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ, 38,400. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 38,400. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕೆಳಗಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ 38,400 2013 ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಇಯರ್ 2014. ಸೊ 2014 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದ್ರಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 32,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು, 70,400 ಇಂಟು 10 divided by 110. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 6,400. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 31/12/2014. ದಟ್ ಈಸ್ 2013 ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ರೀ, ಕೂಡಿಸಿ ತಗೊಳಿತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ. 38,400 minus 6,400 your interest, so it will be 32,000 your
cash price. Yes, so in the same from the third step, so here interest ಗೆ ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ 31/12/2012. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 2012 ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2012ದಲ್ಲಿ, ಸೊ 2012ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ, 41,600. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 41,600. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿನ 2 ವರ್ಷದ್ದು. ಸೊ 2012 ಮಾಡೋದು 2013 ಮತ್ತು 2014 2 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2013 ಅಂದರೆ 2014 ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. 2012 ಅಂದರೆ 13 ಮತ್ತು 14 2 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. 13 ಎಷ್ಟಿದೆ, 32,000. 14 ಎಷ್ಟಿದೆ, 32,000. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸೊ 3 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,05,600. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 10%, 110ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, so what is the interest, 9,600. so cash price on 31/12/2012. so actually 2012 the amount is the 41,600 minus interest is 9,600, so that is 32,000. yes, so fourth step, so interest on 31/12/2011. ಓಕೆ, ಸೊ 2011 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ. 2011 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ 2011, ದಟ್ ಈಸ್ 44,800. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟು ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿನ 12, 13, 14 ಈ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 44,800 ಪ್ಲಸ್ 2012 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 32,000, 2013 cash price 32,000, then 2014 cash price 32,000. so it will be total 1,40,800 into 10 divided by 110. so interest ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ, 12,800. so next you have to calculate the cash price on 31/12/2011. so 2011 ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟು 44,800 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12,800. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, 32,000. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 4 ಇಯರ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 2014 ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು, 32,000. then 13 is 32,000, 14 is 32,000, then 11 is 32,000. yes, 2014, 2013, 2012 and 2011. so plus ಏನಾಗಬೇಕು, how much advance you are received here. okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, 32,000. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1,60,000. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷದ ಹೋದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 14ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 13 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 38,400 ಮತ್ತು 2014 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 2012 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 41,600 ಮತ್ತು 2013 ಮತ್ತು 14 2 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್
ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್, ಆ ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, so next you have to prepare here. From the date is 1/1/2011. So how much he has given from the advance, that is 32,000. Yes, so first year ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ your cash price should be 1,60,000, correct. So how much total actually amount, 32,000 you have to pay. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದ ಈಗ, 1,60,000ದಲ್ಲಿ 32,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1,28,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ 31/12/2011, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 2011ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2011 ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ, 12,800. ಎಸ್, 12,800. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ 2011? ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 32,000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 32,000. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 44,800. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ 32,000 ಕೊಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1,28,000. ಸೊ 1,28,000 ಮೈನಸ್ 32,000, ದಟ್ ಈಸ್ 96,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 31/12/2012. 2012 ಮಾಡಿರಿ. 2012ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 9,600. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 9,600. Then what is the cash price, 32,000. That is 32,000. So installment ಬೇಕು 32,000 plus 9,600. So it will be 41,600. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 196,000 ಕೊಡೋದಿತ್ತು, 32,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 64,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 31/12/2013. ಸೊ 2013 ನೋಡಿರಿ. ಸೊ 2013ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 6,400. 6,400. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2013, ದಟ್ ಈಸ್ 32,000. 32,000. ಸೊ 32,000 ಪ್ಲಸ್ 6,400. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 38,400. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 64,000 ಕೊಡೋದಿತ್ತು, 32,000 ಕೊಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ balance is 32,000, correct. So next is 31/12/2014. So 14 ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 14 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3,200. ಎಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ 2014, ದಟ್ ಈಸ್ 32,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. So 32,000 plus 3,200, that is 35,200. So 32,000 balance ಇತ್ತು, 32,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ nil. Okay, very simple here. Whatever interest you are calculated and what is the principal amount you are calculated, just you can take. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊರಿ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅವನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,60,000 ಇತ್ತು. ಸೊ 20% ಇದೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1,60,000 ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 32,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 11ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 32,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,28,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದೇ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಈಗೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 2012. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,28,000 ಇಂಟು 20%. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25,600. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ 25,600. So remaining amount is 1,02,000.
400 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು 2013ಗೆ 1,02,400 ಮೇಲೆ 20% ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20,480 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 20,480. ಸೊ ಉಳಿತೆಷ್ಟು 81,920. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2014 81,920 into 20%. So it will be 16,384. Yes. So minus 16,384. So total ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತದೆ 65,536. ಸೊ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು 65,536. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,60,000. So what is the interest? That is 32,000. So 1,60,000 plus 32,000 total 1,92,000. Plus in total matter 1,92,000 ಬರ್ತದೆ. Okay. So next this everything you have to prepare here. Cash price you have to calculate it here. So next we have to hire purchase chart we have to calculate it here. So next we have to prepare from the ledger accounts. Okay. Okay. So first we will solve from the hire vendor ಅಥವಾ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಂಡರ್ 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್. 1,111. So that is to bank account. So what is the advance you are paid here? That is 32,000. Okay. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 31/12ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 44,800. 31/12/11 to bank account, that is 44,800. Okay. Then come from the principal amount 1,1 by ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು 32,000. ಎಸ್. ದೆನ್ 31/12ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸು, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 32,000. ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 12,800 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,800. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 76,800. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2012. ಸೊ 31/12/2012. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 41,600. 41,600. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ 32/44. ಸೊ 32/44. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ 32 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 2012ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 32,000. That is 32,000. Then on that year interest account. So interest ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, that is 9,600. Yes. So total 41,600. So next you can solve from the 2013. So 2013 31/12/2013 to bank account. So how much you have to give in the installment 2013 38,400. 38,400. Okay. So on that year principal how much you are given 2013 principal amount ಎಷ್ಟಿದೆ 32,000. Yes. by
vehicle account 32,000. Yes, on that year interest by interest account. So interest ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, that is 6,400. So 6,400. So total 38,400. 38,400. Okay, from the last year 31st 12/2014 to bank account. So how much you are given from the installment from the last year? 35,200. 35,200. So 31st in principal amount. Yes, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ, 2014ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 32,000. ಎಸ್, ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3,200. ಸೊ ದಸ್ ಈಸ್ 35,200 ಟೋಟಲ್. Yes, so very simple. When you are to preparing hire vendor account, concentrate installment column, interest column and principal. So installment column ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಂಡರ್ 1, 2, 3 ಈ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಲಮ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ vehicle account, that is date, particulars, rupees, date, particulars, rupees. So that is debit and that is credit side. So first that is 1/1/11. Okay, so that is a vendor, we have to pay the amount from whom, that is vendor. Okay, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 32,000 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 31st 12/2011 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ 32,000 ಟು ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 32,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 32,000 31st 12/2011 by depreciation account, that is how much the depreciation, 32,000. so total ಮಾಡ್ರಿ 64,000. yes, then it is also 64,000. so balance ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ, 32ದಲ್ಲಿ 64ದಲ್ಲಿ 32 ತೆಗೆದ್ರೆ 32,000. so by balance carried down. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ 1/1/12 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 32,000. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ 2012ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 32,000 31st 12/2012 ಟು ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 32,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು 32,012ಗೆ. ಸೊ 2012ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 25,600. ಓನ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2012ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 25,600 31st 12/2012 by depreciation account. so what is the depreciation here, only this amount 25,600. yes, next see the total 64,000. so balance ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ರೀ
38,400 by balance carried down. ಇದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ 1/1/2013ಗೆ. ಎಸ್, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/1/2013ಗೆ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 38,400. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2013ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ. 2013 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 32,000. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 20,800. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ 20,480 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್ 32,000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 31/12/2013 to vendor account 32,000. okay, so 31/12/2013 by depreciation account. depreciation ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 20,480. yes, so total it is so that is total 70,400. so 70,400 ಅಲ್ಲಿ 20,800 minus ಮಾಡಿ, so remaining 49,920 by balance carried down. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/1/2014. that should be to balance brought down 49,920. yes, so 2014ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 32,000 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 16,384. ಓಕೆ, ಸೊ 31/12/2014 to vendor account. Cash price is 32,000. depreciation 31/12/2014 by depreciation account. depreciation ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ 16,384. okay, so total 81,920. 81,920. so balance ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ 65,536 by balance carried down. so 1/1/2015 to balance brought down 65,536. correct. so this is a balance. so ಇಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 65,536. okay, so next you have to solve from the depreciation and interest. okay, so when you are preparing from the interest account, just you have to concentrate on interest column, and when you are to preparing from the depreciation, just you can concentrate from the depreciation amount only. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 31/12/11ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ 12,200. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12,800. ಸೊ ಇದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ 12,800. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 12,800 12,800. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 12th ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 9,600. ಸೊ 9,600 it will going from the vendor account, and it also going from the profit and loss account. so that is 9,600. yes, then 2013 interest ಎಷ್ಟಿದೆ, so that is 2013 interest is 6,400. so that is ವೆಂಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ 6,400. ಸೊ ಇದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 6,400. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6,400. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2014 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ 2014ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3,200. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3,200. so this is going from the profit and loss account, that is 3,200. very simple interest column. that is amount we have to paying from the vendor, and one more transfer from the profit and loss account. okay, so when you are preparing from the interest account, just you have to concentrate from the ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
In the same you can solve from the depreciation here. Yes, so depreciation, it is going from not from the hire vendor, it is going from the vehicle. So depreciation ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ whenever you are to preparing from the depreciation, so just you have to concentrate from the depreciation column, only from the depreciation value. Yes, so 2011 ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರಿ? 32,000. so that is 32,000 from the vehicle account and transferring from the profit and loss account, that is 32. So balance should be 32,000 and 32,000, correct? So in the 2012, so how much it is depreciation from the 2012? 25,600. so that is vehicle account 25,600, then profit and loss 25,600. so 25,600 both side tally. Yes, then 2013, so what is the depreciation from 2013 is 20,480. so that is vehicle account 20,480, and it is going from the transferring from the profit and loss account, that is 20,480. 20,480, 20,480. okay, then 2014, so 2014 depreciation is the 16,384. okay, so depreciation it is 16,384, that is 16,384. so here also profit and loss account 16,384, balance is 16,384, 16,384. okay, so these are the problem. Maximum questions will be come from the cash price is not given. so 15 marks problem ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೇಲೆನೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ದಿಸ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಗಿವನ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಇದೇ ಥರ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so everything is here. Maximum questions will come from this method. okay, one more problem I will solve from the question papers. okay, no problem, just you can make it the updates here. okay, so very simple. vendor account ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ 1, 2, 1, 2 ಎರಡೆರಡು ಐಟಮ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 and 2 ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಎಸ್, ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ 3 ಕಾಲಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲಮು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ depreciation amount ಅಷ್ಟೇ. so this is the problem from the cash price is not given from the ledger accounts. okay, maximum time will be asking from like these problems. okay, thank you.